Chodesh Tov, can you guys hear us? Yes, sir, it is audible. Sir, can you hear me, sir? Can you hear Yes, me? sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, sorry for the disturbance because we unfortunately sent you the last link. Last week you sent the link, same link. So this is our every week's same link, sir. You Okay. can come by this link. Yeah. So let's begin. May it be your will before you, O Eternal, the powerful authority over me. That I shall not stumble in a matter of halacha, how to do Jewish law. That I will not say regarding what is not pure, that it is pure. That I should not say regarding what is pure, that it is not pure. And that I should not say regarding what is permitted, that it is forbidden. Nor should I say regarding what is forbidden, that it is permitted. And in doing this, I shall not stumble in a matter of halacha. And my associates shall rejoice with me. And also my associates shall not stumble in halacha. And I shall rejoice with them. Can you hear us? Okay. Amen. Can we have someone who will keep track of where we stop? Because honestly, there are too many things right now in my head to keep track of where we're going. So I know we stopped on the second halacha of Pirkei Avot, but can we have somebody who will keep track? సో అందరికీ షాలోమ్ అండి. మనము మరి పెరికి అవతనేటువంటి దాంట్లో 2వ పాఠంలోనికి మనం వెళ్తా ఉన్నాం. ఇంతకు ముందు మనం చెప్పిన పాఠం గురించి మీరు ఎవరైనా ఒకసారి నాకు గుర్తు చేయగలుగుతారా? ఏం నేర్చుకున్నాం గత పాఠంలో? మీరు ఏం నేర్చుకున్నారనే విషయాన్ని, ఏ హలకా గురించి నేర్చుకున్నారనే విషయాన్ని మీరు ఎవరైనా చెప్తారా? ఎవరైనా? గత వారం మీరు చాలా విన్నారండి. దాదాపు రబ్బాయి గారు గంటన్నర పైనే వర్తమానం ఇచ్చారు. ఏమి నేర్చుకున్నారు? అందరినీ సమానం చూడాలని, వేరియేషన్ ఉండకూడదని. కాదండి, ఒక పదం గురించి నేర్పించారు సారు. Is everything okay? No, sir. Waiting, sir. We are waiting. So let anyone tell that. I can't hear you. అమ్మా ఎవరైనా చెప్తారా sisters? We're waiting for Ruth somebody. Muksha. అమ్మా In the meantime, let's read 13 of the 613 mitzvot until we are ready, okay? Okay. అమ్మా చెప్పారా? మీరు ఏదో చెప్పారు, చెప్పండి ఒకసారి, నాకు వినబడలేదు సరిగా. ముక్సా గురించి చెప్పారు కదన్నయ్య. Muksha. Last week we learned, yes, one of my sisters saying that last week we learned about Muksha sister, brother. Muksa, yes. Yes. So when will we begin? Maybe in 5 more minutes? Yeah, we can start now. We can start now, sir. I didn't hear you. We can start now. Yeah. Okay. Okay, so did we decide on someone who will keep track of where we stop and where we begin? ఇంకెవరైనా చెప్తారండి? మనము పోయిన వారం ఎక్కడ ప్రారంభించాము, ఎక్కడ ముగించాము అనే దాని గురించి ఎవరైనా చెప్పమని అడుగుతున్నారు అబ్బాయి గారు. ఇంకా ఎవరైనా ఏమేమి నేర్చుకున్నారు కూడా కనీసం చెప్పండి. ఏమేమి నేర్చుకున్నారు బ్రదర్? చెప్పండి. ఫస్ట్ ఒకటి, న్యాయం తీర్చట్లో చాలా ఓపిక కలిగి ఉండాలి. రెండోది, తోరాను కంచి వేయాలి. తోరాకు
మూడోదిగా షమ్మ దీన్ అనేది డైలీ అనేది షమ్మ చెప్తాం కదా, అది కూడా మనం పిల్లలకు నేర్పడం అనేది జరుగుతుండాలి. ఎక్సలెంట్ అది ఎక్సలెంట్. న్యాయం చెప్పే ముందు పూర్వపదాలు కలిగి ఉండాలి. Yes, sir. One of my brother is saying that last week we learned three things about the halakha. First thing about justice, din din. Dean. So Dean. yes, and the second thing is fence around the Torah, Okay. and yeah, this is considering mushke. So the third thing, mukshe. Mukse. Actually, yes, I'm Mukse. sorry, mukshe. And the third thing, మూడో విషయం, yeah, while doing the shama on every day for 3 times, we should try to learn our children to learn all these commandments of Torah. Okay. We were commanded by Hashem. That's right. Yes, sir. Very good. Very good. వెరీ గుడ్ అన్నారు చిన్న, నిన్ను మెచ్చుకున్నారు సారు. Only 2 times the Shema is considered a Torah obligation. Only 2 times in the day. In the morning and at night. Yeah. And then the third time, immediately before you go to sleep. This is not a Torah commandment. It is rabbinic commandment. It is a rabbinic law. మరి గమనించండి, రోజుకి మనము తోరా ప్రకారముగా 2 సార్లు మాత్రమే క్షమ చెప్తాము. ఒకటి ఉదయము, రెండోది సాయంకాలం ముందు చెప్తాము. అయితే పడుకునే ముందు కూడా, బెడ్ మీదకి వెళ్లే ముందు కూడా క్షమ చెప్తారండి. ఇది తోరాలో లేదు కానీ రబ్బీనికల్ గా మనకు వచ్చిందనమాట అండి. ఎస్ సార్. Okay, but did we decide on someone who will keep track of where we stopped last week and where we begin each week? Did we decide on a specific person? Will you do that? Shemaya bin Av, will you do this? Yes, sir. Actually, I'm not getting you, sir. You're not hearing me, or you do not understand? Yeah. I hear you. I hear you so very clearly, sir. Okay. But I'm unable to answer you. You don't understand the question, or you don't know the answer? Yeah, I understand your question. You do? Yes, sir. But you don't know the answer? Yes, sir. I don't know the answer. I'm here to learn only the things from you. No, my question is, can somebody... 1 second. Yes, sir. We will. I will do that. You understand my question? Yes, I am the responsible. My brother Joseph. Where do you start and where do you stop every day, every week? Yes. I will Okay. answer Thank you for every week. All right. So I know last week we stopped here at the end of Halakha 2, but not every week I will remember this. Okay, let us begin. Okay, So there is a man named Antirnos. He lived in a place called Socho, and he received the tradition of the sages of ancient Israel. He received this tradition from Shimon HaSadiq, Simon the Righteous. We learned last week who Simon the Righteous is. Antirnos of Socho used to say, "Do not be like a servant who serves a master expecting to receive reward. But be like a servant who serves his master, not motivated by receiving a reward." In other words, we should serve God, but our reason for serving God should not be that we will receive a reward. And let the fear of heaven, that is the fear of God, be on you.
So that is this third halacha from Pirkei Avot, if you want to translate it. ఎస్ సార్. సో ఈరోజు మనము హలక్కాలో 3వ విషయం పెరికే అవోతు గ్రంథం నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నామండి. ఈ రోజున మనము యాంటిగ్యునస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఈయన సోఖో అనేటువంటి ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. ఈయన షిమ్యోన్ ద రైచస్ అంటే నీతిమంతుడైన షిమ్యోన్ గారి దగ్గర నుండి ఈ యొక్క ఓరల్ తోరా అనే దానిని నేర్చుకున్నారు. ఆయన పొందుకున్నటువంటి యొక్క ఓరల్ తోరాని బట్టి ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఏమిటంటే, మీలో ఎవరైనా ఒక యజమానుడికి మరి మీ యజమానుడి దగ్గర మీరు ఒక ఏదో ఒక రివార్డును ఆశించి అతని దగ్గర మీరు పనిచేస్తున్నట్లయితే, అలా కాకుండా మీరు ఎలా ఉండాలంటే ఏ విధమైన రివార్డు, ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా పరమ తండ్రి దగ్గర మీరు నేర్చుకోగలిగితే, పరమ తండ్రికి యొక్క భయమును కలిగి మీరు ఉంటే అది మంచిది అనే విషయాన్ని ఆయన యాంటిగ్నస్ అనేటువంటి ఆయన తెలియచేశారనమాట అండి. కాబట్టి మనము భక్తి చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని మనం ఆశిస్తూ ఉంటాం. కానీ హషేం ఏం కోరుకుంటున్నారంటే ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి మాత్రమే ఆయన దగ్గర భక్తి చేసేవారుగా ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు. కానీ అంటే ప్రతిఫలం రాకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిఫలం రాలేదనుకోండి, వాళ్ళు అనుకున్నది జరగలేదనుకోండి, వాళ్ళ భక్తిని విడిచిపెట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. అలా వెళ్ళిపోయేవారుగా ఉండకూడదనే విషయాన్ని యాంటిగ్నస్ అనేటువంటి ఆయన తెలియజేశారండి. ఇది 3వ విషయం. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే హలకాలో 3వ విషయం. ఎస్ సార్. Okay. So here on the right side, you can see the commentary of Maimonides, the commentary of Rambam on Pirkei Avot. Explain to them that this is the commentary of Pirkei Avot by Rambam. ఈ పెరికే అవోత్ అనే గ్రంథం గురించి మీకు స్క్రీన్ లో కుడి చేతి పక్క మరి మీకు కామెంటరీ కనిపిస్తుందండి. అది రాంబమ్ గారు రాసినటువంటి కామెంటరీ. ఈ పెరికే అవోత్లో ఈ మాట గురించి ఆయన రాసినటువంటి కామెంటరీని మీకు చూపిస్తా ఉన్నారు సార్. ఎస్ సార్. Ask them if anybody remembers what is unique, what is special about the commentary of Rambam on Pirkei Avot. What is special about it? మరి పెరికే అవోత్ అనే గ్రంథం గురించి రాంబామ్ గారు చేసినటువంటి ప్రత్యేకమైన విధానం, దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత మీలో ఎవరైనా చెప్పమని అడుగుతున్నారండి. రాంబామ్ గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి? అమ్మ ఎవరైనా చెప్తారా సిస్టర్స్, బ్రదర్స్? Don't know, sir. లాస్ట్ వీక్ చెప్పారండి. So, so Rambam, his commentary on the Mishnah is the oldest complete commentary on the Mishnah. There are many commentaries on the Mishnah, but Rambam's commentary is the oldest commentary that we have, which is complete. అయితే రాంబామ్ గారి యొక్క కామెంటరీ ఏంటంటే, మరి చాలా కామెంటరీలు పెరికే అవోత్ గ్రంథం గురించి రాశారు, కానీ రాంబామ్ గారు చెప్పినటువంటి కామెంటరీ మాత్రం చాలా పురాతనమైనదండి. చాలా పురాతనమైనది. అది కూడా ప్రతి విషయం గురించి చాలా విశ్లేషణ కలిగి ఉంటుంది. అనేకమైన విషయాలు ఆయన బోధించడం జరిగింది. చాలా వివరంగా దాని గురించి రాయడం జరిగిందండి. ఇది పురాతనమైన విశ్లేషణ గ్రంథం అని చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్. And Pirkei Avot, what we are learning here, Pirkei Avot, it is part of the Mishnah. మరి ఈ యొక్క పెరికే అవోత్ ఏమిటంటే రాంబామ్ గారు రాసినటువంటి మిష్నా గ్రంథాల్లో ఒక భాగం అండి పెరికే అవోత్ అనేది. ఎస్ సార్. They understand what the Mishnah is. మీకు అర్థమైందండి మిష్నా అంటే ఏంటో చెప్తారా ఎవరైనా? మిష్నా అంటే ఎవరైనా చెప్తారా? ఓరల్ తోరా. One person said oral Torah. So the Mishnah contains oral Torah, but not everything in the Mishnah is the oral Torah, but it contains the oral Torah. అయితే మిష్నాలో ఓరల్ తోరా ఒక్కటే ఉండదండి, మొత్తం
ఆ, చాలా విషయాలు దాంట్లో రాయబడి ఉంటాయి. వారల తోరా కూడా ఒక విషయం మిష్నాలో. ఎస్ సార్. Um, okay, we can talk about the Mishnah on a different day, I guess. But tell them that the Mishnah is the thing that is special about the Mishnah is not that it contains the oral Torah. That is not what is special about it, because for all of Jewish history, rabbis would take notes when they were part of the great Sanhedrin. They'd take notes on the oral Torah and teach people from their notes. So this was nothing new. That is not what is special about the Mishnah. Does it contain oral Torah? Yes. Is that what makes it special? No. You can translate. ఎస్. అయితే మిష్నా గురించి మరొక రోజు మనం నేర్చుకుందామండి. దాని గురించి పూర్తిగా నేను చెప్తాను. అయితే మిష్నా అనే దాంట్లో ఏ విషయాలు ఉంటాయంటే ప్రతిదీ ఉంటుందండి. చాలా విషయాలు దాని గురించి రాయబడి ఉంటాయి మిష్నా అంటే. మరి మిష్నా యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే, మరి ఓరల్ తోడాను కలిగి ఉండడమే మిష్నా యొక్క ప్రత్యేకత కాదండి. మిష్నా యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రతి విషయం కూడా రబ్బీలు నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు సన్హెద్రిన్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు వాళ్ళు ఒక నోట్స్లో రాసుకుంటారు. ప్రతిదీ రాసుకుంటారు. అలా రాసుకున్నటువంటి ప్రతి విషయం గురించి కూడా ఆ యొక్క మిష్నా గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుందన్నమాట. సో దాని నుంచే రబ్బీలు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిరోజు ఆ మిష్నాను చదవడం ద్వారా అనేకమైన విషయాలు నేర్చుకుంటారని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. Tell them that the thing that is most unique about the Mishnah is that the Mishnah is the first time that the sages of Israel produced an organized record of the oral Torah. It's the first time they produced an organized record of it to be taught to the public. The oral Okay, Torah was Mishnah- written before the Mishnah. That is not what is new about the Mishnah. That it is written, that is not new. Many people think, oh, that is what's new about the Mishnah. They wrote the oral Torah down. No, that is not what is new about it. What is new about the Mishnah is that it is the first time that the sages of Israel wrote it down in a organized form for the whole public to learn from it. మిష్నా అంటే మరి మీరు అనుకున్నట్లుగా ఓరల్ తోరాయే మిష్నా కాదు, కానీ మిష్నాలో ఓరల్ తోరా కూడా ఒక భాగమేనండి. అయితే అసలు ఇంతకీ ఈ యొక్క మిష్నా అంటే ఏమిటంటే, ఇశ్రాయేలీల్లో జ్ఞానులు లేదా పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క సన్హెద్రిన్ నుంచి లేదంటే జ్ఞానుల సభ మహాసభ నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలన్నింటిని గురించి కూడా, మరి ఈ యొక్క తోరాలో ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి లేదంటే అనేకమైన విషయాల గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క గ్రంథస్థం చేయబడి, అంటే ఒక సరైనటువంటి ఆర్డర్లో వాటన్నిటిని కూడా పెట్టి దేని తర్వాత ఏది చదవాలి అనే దాని గురించి, ఏమి నేర్చుకోవాలనే దాని గురించి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక ఆర్డర్లో పెట్టడం జరుగుతుంది అన్నమాట అండి. అలా ఆర్డర్లో పెట్టబడిందే ఈ యొక్క మిష్నా. అందులో ఈ ఆర్డర్లో పెట్టబడినప్పుడు ఈ ఓరల్ తోరా కూడా ఒక భాగంగా ఉంది ఈ మిష్నాలో. ఎస్ సార్. Also, the Mishnah is the first time that all of the topics of how to keep Torah, all of the commandments were explained by the oral Torah for the public in one book. అయితే మిష్నా అంటే ఏంటంటే, మరి ఈ తోరాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆజ్ఞ గురించినటువంటి వివరణ అంతా కూడా ఒక ఆర్డర్లో పెట్టబడి రాయబడినటువంటి గ్రంథమే మిష్నా అన్నమాట అండి. మిష్నా అంటే ఏంటంటే తోరాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దానికి పూర్తి వివరణ ఈ మిష్నా గ్రంథంలో ఉంటుంది. ఎస్ సార్. Okay, so Pirkei Avot is part of the Mishnah. We said this. That's why I was explaining what the Mishnah is, because we should know that the Pirkei Avot is part of the Mishnah.
కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పిన మాటను బట్టి పెరికే అవోత్ అనేటువంటిది కూడా మిష్నాలో ఒక భాగం అండి. Yes, sir. It is important to know this because there is a lot of information on the internet. There is so much information on the internet, it is easy to become confused. So it is important that we know when a Jewish book was written. ఎస్, అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేషను మనకి ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉందండి. మీరు చాలా సులువుగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి, చాలా సులువుగా చిక్కులు పడిపోవడానికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇంటర్నెట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు సరిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఒక యోదయ గ్రంథానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పుస్తకం గురించి మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీరు మొట్టమొదట తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ గ్రంథము ఏ కాలంలో రాయబడింది అనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎస్ సార్. Many books on the internet or articles on the internet about Torah and Judaism, they are things that were written only 1 year ago. Some of them were written 100 years ago. Some of them were written 1,000 years ago. And in order to keep Torah correctly, we need to know which text we read has the most authority. అయితే మీకు ఇంటర్నెట్లో చాలా సమాచారం అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఆ ఇంటర్నెట్లో ఉన్న సమాచారాన్ని మీరు వాడుకుంటే అది మంచి పద్ధతి కాదని తెలియచేస్తూ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క జుడాయిజం గురించి లేదా తోరా గురించి మరి ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడానికి చాలా పుస్తకాలు రాయబడతాయండి. కొన్ని పుస్తకాలు మరి చాలా కాలం క్రితం అంటే మనమనే రాయబడతాయి, 1 సంవత్సరం క్రిందట రాయబడతాయి. కొన్ని పుస్తకాలు మరి 100 సంవత్సరాల క్రింద రాయబడతాయి. కొన్ని పుస్తకాలు 1000 సంవత్సరాల క్రింద కూడా రాయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి తోరాను మనం సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకోవాలంటే నిన్న మొన్న రాయబడిన పుస్తకాలు కాదు, కానీ 1000 సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన పుస్తకాలు ఏమున్నాయో వాటి నుంచి మనం తోరాను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. If serving Hashem, serving God, is like a building, then the Torah is the foundation of the building, the part of the building on the ground. That is the Torah, the 5 books of Moses. And the guidance, the instruction of the sages of Israel, they are the walls. విషయం అయితే మీరు గనక మీ భక్తిని మీరు చేయగలిగిన వారుగా ఉన్నట్లయితే ఆ భక్తి యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఒక మంచి గృహాన్ని నిర్మించే వారుగా ఉండాలి. మరి గృహాన్ని నిర్మించడం అంటే దానికి ఉన్నటువంటి పునాది ఏమిటంటే మోషే రబ్బీన్ గారు రాసినటువంటి 5 పుస్తకాలు, దానినే తోరా అని పిలుస్తారు. ఈ తోరా అంటే ఈ 5 పుస్తకాలు దానికి పునాదిలాగా ఉంటే మరి ఈ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇశ్రాయేలీల్లో జ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే ఆ పునాది మీద కట్టబడినటువంటి గోడల మాదిరిగా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. When a new rabbi or a community creates a new custom or new tradition, this is allowed. It is not forbidden. However, but the new custom or the new tradition is only allowed on the condition that the tradition is inside the walls of the house. That means it must not contradict the walls of the house or the foundation. It must be inside. If the tradition or custom goes outside the walls that the sages of Israel created, then that tradition is outside the house of Israel. అయితే ఎవరైనా ఒక కొత్త వ్యక్తి వచ్చి
ఏదైనా ఒక క్రొత్త గోడను నిర్మించాలని బయలుదేరి అతను ఏదైనా ఒక క్రొత్త హలకాను లేదంటే క్రొత్త ఆజ్ఞను మనకి ఇస్తే గనక ఆ ఆజ్ఞ అంటే సాధారణంగా ఎవరైనా అలా చెప్పొచ్చండి. ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పొచ్చు. అది మరి నిషేధించబడలేదు. ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. ఏదైనా క్రొత్త ఆజ్ఞలు మనకి ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇలా ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞల వలన ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే ఇంతకు ముందు ఈ జ్ఞానులు వేసిన గోడల లోపల ఈ ఇంటికి కట్టిన గోడలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గోడల లోపల మ ఈ ఈ ఈ విషయాలు ఈ యొక్క ఆజ్ఞల గురించి చెప్పబడినటువంటి వాటిని బట్టి నిర్మించబడతాయి. కానీ ఒకవేళ గనక ఈ చెప్పినటువంటి వ్యక్తి యొక్క హలక ఏదైతే క్రొత్త విషయాన్ని మనకు తెలియజేశారో ఆ విషయం గనక జ్ఞానులు కట్టిన గోడకు బయట ఉంటే అది ఆ ఇంటికి సంబంధం లేదండి. ఆ ఇంటి యొక్క గోడలకి ఏమాత్రం కూడా సంబంధం లేదు. కాబట్టి ఎవరైనా హలకాకు సంబంధించిన ఏదైనా క్రొత్త విషయాన్ని మనకు చెప్పినప్పుడు అది ఈ తోరా యొక్క జ్ఞానులు కట్టిన గోడల లోపలే ఉండాలి తప్ప ఈ జ్ఞానులు కట్టిన గోడకు అంటే వారు వేసిన ఈ యొక్క చక్కని ఆజ్ఞలకు బయట ఉంటే ఆ ఇంటికి దానికి సంబంధం లేదని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. So in the house of Israel, in our symbol of the house, in the house of Israel, it is permitted, it is allowed that communities will have different customs, different traditions. This is allowed. It's not a problem. On the condition that the different customs do not contradict the walls and the foundation. అయితే ఇశ్రాయేలీలు అనేది లేదంటే యూదులు అనేది ఒక ఇంటిగా మనం పరిగణిస్తే ఆ ఇంటిలో ఎవరైనా ఈ గోడల మధ్యన లేదా ఆ పునాది మీద ఈ గోడల మధ్యన ఎవరైనా ఏదైనా కట్టుకోవచ్చండి. అంటే ఏ సంఘాలైనా డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. రకరకాల గ్రూపుల వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి పద్ధతులు లేదా సాంప్రదాయాలు వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. ఎవరు ఏ సంప్రదాయం కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఈ పద్ధతులు ఈ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా ఇశ్రాయేలీలో అప్పటికే కట్టబడినటువంటి గోడలు వేసినటువంటి జ్ఞానుల బోధలకు వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు. వాటిని విభేదించేగా ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. So we are allowed to have different customs and different traditions, but we should never think that my community's unique traditions are authority on all of Israel. No. Each community's traditions are only authoritative to the people in that community that accept it. అయితే ఎవరైనా ఒక గ్రూప్ వాళ్ళు లేదంటే ఎవరైనా ఒక కమ్యూనిటీ వారు మరి వీళ్ళు ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళకి మరి వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయాలు ఉండొచ్చు. కానీ మేము అంటే ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మేమే కరెక్టు, మా పద్ధతే కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరిది కూడా అధికారికంగా వాళ్ళది చెల్లదు అనే విధానం మాత్రం కలిగి ఉండకూడదు. ఎందుకనంటే ఈ గోడల మధ్యన ఉన్నటువంటి ఈ కమ్యూనిటీలు ఎవరి సాంప్రదాయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి పద్ధతులు వాళ్ళకు ఉంటాయి, అవే కరెక్టు, మిగతా వాళ్ళు చేసేది తప్పు అని మాత్రం అభిప్రాయం కలిగి ఉండకూడదని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. But there is a source of authority on all of Israel that is only the Torah and the instruction of the sages of Israel when they make a decision as a group. అయితే వీటన్నింటికంటే ఈ యొక్క ఇశ్రాయేల్ అనే ఇంటిలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన కమ్యూనిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికంటే అధికారికంగా ఉన్నది లేదంటే వాళ్ళందరిపైన అధికారం కలిగి ఎవరు అని అడిగితే అది కేవలం తోరా మరియు జ్ఞానులు వేసినటువంటి మార్గములు తప్ప ఇంక వేరే ఏం కాదండి. ఎస్ సార్. It is not enough for the opinion of rabbis. The opinion of rabbis cannot have authority on all of Israel.
The opinion even of 1,000 rabbis does not have authority on all of Israel unless they vote as a group while sitting in the place that God chose. అయితే ఈ యొక్క అధికారము కేవలం రబ్బీల యొక్క మాటలను బట్టి వాళ్ళకి అధికారం ఉందనేది లేదండి. అంతేకాదు ఒక 1000 మంది రబ్బీలు కలిసి ఒక మాట మీదకి వచ్చి ఇది కరెక్టు అని చెప్పినా కూడా అది అధికారికంగా అది చెల్లదు. ఎందుకనంటే వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళందరూ కలిసి కూర్చుని హషేం చెప్పినటువంటి స్థలములో వాళ్ళందరూ సమావేశమై అప్పుడు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోవాలి తప్ప కొంతమంది గ్రూప్లో కొంతమంది రబ్బీలు వేరైపోయి మేము చెప్పిందే కరెక్టు అనే విధానాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. అది అనుమతించబడలేదు అని చేశారు. ఎస్ సార్. And the place that God chose is the location of the Beit HaMikdash. The location of the temple is the place that God chose. అయితే హషేం చూపించినటువంటి ఆ స్థలం ఏమిటంటే అది మరి హషేం ఎన్నుకొనినటువంటి స్థలం. అది ఆలయం కట్టబడినటువంటి స్థలం. అదే బెయిత్ హమిగ్దాష్ అంటే పరిశుద్ధ ఆలయం కట్టబడిన స్థలం అని తెలియజేశారు. So this is according to the Torah, Deuteronomy chapter 17, and many other places we see this. మరి ఈ విధానం మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే కేవలం తోరా నుంచే వచ్చిందండి. అది కూడా ద్వితీయోపదేశకాండం 17వ అధ్యాయంలోను అలాగే ఇంకా చాలా చోట్ల ఈ విధానము అంటే హషేము ఎంచుకున్నటువంటి స్థలంలో ఈ యూదా మతంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానులందరూ కూర్చొని వారందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలనే విషయాన్ని తెలియపరచడం జరిగిందండి. ఎస్ సార్. This means that when a group of rabbis vote on a question, what is the answer to this question? They have disagreements and then they vote about it to make a official decision. It means their decision only has authority on all of Israel if they did this voting in the place of the temple, in the location of the temple. అయితే వీరి మధ్యన ఏదైనా ఒక విషయం మీద వారికి అభ్యంతరాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూర్చుని అంటే హషేం ఎన్నుకున్నటువంటి స్థలంలో అంటే యెరూషలేంలో వారు కూర్చుని వాళ్ళందరూ ఆలోచన చేసి ఏం చేయాలని అంటే ఏ విషయం కరెక్ట్ అని చెప్పడం కోసం వాళ్ళు ఓటింగ్ చేయాలండి. ఓటింగ్ చేసినప్పుడు ఎవరి అభిప్రాయానికైతే ఎక్కువగా ఓట్లు వేయబడతాయో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి దానిని అధికారికంగా తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఎస్ సార్. Then we have a question. How, after the temple was destroyed, how does the sages of Israel have authority to make new customs or new instruction for all of Israel after they left the location of the temple? How do they have this authority? అయితే మీ అందరికీ ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. ఏమిటంటే ఇప్పుడు అక్కడ యెరూషలేంలో ఆలయము పడగొట్టబడింది. అక్కడ నుండి ఈ యొక్క జ్ఞానులు అందరూ చెదరగొట్టబడ్డారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా ఒక క్రొత్త చట్టాన్ని కానీ లేదంటే ఏదైనా క్రొత్త విషయాన్ని కానీ చెప్పాలనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్న మీకు రావచ్చు. ఎస్ సార్. When they make a decision as a group on the Temple Mount, it is a commandment from God that we listen to them. But when they make a decision as a group and they are not in the location that God chose, their words can still have authority, but the authority is from a different source. If they are on the temple, the source of authority is God. If they are not on the Temple Mount and they make a decision as a group, then their authority is not from direct commandment of God, but they have authority still.
and that is the authority of the majority of the Jewish people to decide who will be their government. అయితే ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క రబాయిలందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా హషేం ఎన్నుకున్నటువంటి పరిశుద్ధ స్థలంలోనే వాళ్ళు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలి, ఆ ఓటింగ్ కూడా చేయాలి. కానీ ఒకవేళ అలా చేయకుండా ఎక్కువ మంది కలిసి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలానికి బయట దేశంలో అంటే ఎన్నుకోబడినటువంటి స్థలానికి బయట వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళందరూ కలుసుకుని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే వాళ్ళకి అధికారం ఉంటుందా అని అంటే ఖచ్చితంగా అధికారం ఉంటుందండి. కానీ ఆ అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే డైరెక్ట్గా తోరా నుంచి రాలేదు. తోరా నుంచి వచ్చింది అధికారం అంటే అది ఎప్పుడు అంటే కేవలం వీళ్ళందరూ కలిసి పరిశుద్ధ స్థలంలోనే కూర్చుని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కానీ అలా తీసుకోకుండా పరిశుద్ధ స్థలానికి బయట ఎక్కువ మంది కూడుకుని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే అది అధికారికమైన నిర్ణయం అవుతుందా, అది అధికారికంగా తీసుకున్న చట్టం అవుతుందా అనేది అని అంటే ఖచ్చితంగా అవుతుంది, కానీ అది తోరా నుంచి వచ్చింది కాదు అని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎస్ The Mishnah and the Talmuds contain oral Torah, both from the Sanhedrin that was on the Temple Mount, but it also contains instruction of the sages after they were not on the Temple Mount. అయితే ఈ మిష్నా గ్రంథంలో ఈ ఈ విధంగా రెండు రకాల అధికారాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క ఆజ్ఞలు, వారు చెప్పినటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా రాయబడ్డాయండి. ఈ మిష్నాలు ఏముంటాయంటే ఈ పరిశుద్ధ స్థలంలో కూడుకుని వాళ్ళందరూ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి లాంటి నిర్ణయాలు ఉంటాయి. అలాగే వీళ్ళందరూ ఈ పరిశుద్ధ స్థలానికి బయట కూడుకుని తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా ఈ మిష్నా గ్రంథంలో రాయబడ్డాయండి. ఎస్ సార్. It is important that we know the difference of the two different levels of authority, but it is also important that we respect both. అలాగే మనం ఏం చేయాలంటే రెండు చోట్ల తీసుకున్న నిర్ణయాలు అంటే హషేం ఎన్నుకున్నటువంటి స్థలంలో కూడుకుని తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అలాగే ఆ స్థలానికి బయట తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా ఆ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం మనం తెలుసుకోవాలి. అంతేకాదు తెలుసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో దానితో పాటు ఆ యొక్క నిర్ణయాలను గౌరవించడం కూడా అంతే ముఖ్యమనే విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. The Mishnah contains the last record of instruction that the sages of Israel gave, which all of Israel accepted as a nation. After the Mishnah, already in the time of the Talmud, there began to be different centers of authority. There was the Sanhedrin of sages in the land of Israel, and there was a group of sages in Bavel, what is today Iraq, and they did not always agree. So you act according to the location you are at. That is for the Talmud and after the Talmud. That is why the Mishnah is so special. It was the last instruction for all of Israel that everybody embraced. అయితే ఈ మిష్నాలో మరి రాయబడినటువంటి లేదా పేర్కొనబడినటువంటి చిట్ట చివరి ఆజ్ఞ ఏమిటంటే ఇశ్రాయేలు అందరూ కూడా ఒక్క దేశముగానే ఉండాలి, అలాగే ఉంటారు, ఒక్క దేశంగానే ఉంటారని చెప్పబడింది. ఇది మిష్నాలో ఉన్న చిట్ట చివరి రాయబడినటువంటి మాట అండి. అయితే మనము ఈ మిష్నా రాయబడిన కాలం తర్వాతను లేదంటే అంతకు ముందు కూడా తాల్ముద్ గ్రంథాలు కూడా రాయబడ్డాయి. ఈ తాల్ముద్ గ్రంథాల్లో కూడా మరి ఆయా ప్రాంతాల్లో అంటే వాగ్దాన దేశానికి బయట ఆయా ప్రాంతాల్లో కొంతమంది అబ్బాయిలు మరి కలుసుకొని వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలను కూడా ఈ తాల్ముద్ గ్రంథాల్లో రాసుకుని వచ్చారు. ఈ తాల్ముద్ గ్రంథాల్లో మనకి మరి బాబెల్ అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఇరాన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దేశం అండి. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యూదులు రబ్బీలు రాసినటువంటి గ్రంథమే బబులోనియన్ తాల్ముద్. సో ఈ తాల్ముద్లో అంటే ఒక్కొక్క రబ్బీ గారు చెప్పినటువంటి మాట ఇంకొక రబ్బీ గారు చెప్పిన మాటకి కొంచెం వ్యత్యాసంగా కనబడతా ఉంటాయి. కానీ
ఈ మిష్నా గ్రంథం అటువంటిది కాదండి. మిష్నా గ్రంథము మాత్రం అందరినీ ఒక్క దేశముగా, ఒక్క ప్రజలుగా చూపించేదే ఈ మిష్నా గ్రంథం అని తెలియజేస్తున్నారు. అది మిష్నా గ్రంథం యొక్క విశిష్టత. ఎస్ సార్. So when we are learning from the Mishnah, we should know that it is a summary. It is not intended to be very detailed. I know it looks very detailed, but the Mishnah is very concise, very summarized. So even though the Talmud of the land of Israel and the Talmud of Iraq have differences, but we still need to use them in order to understand the Mishnah. It is impossible to understand the Mishnah nowadays. It is impossible to understand the Mishnah without respecting the Talmud. అయితే ఈ మిష్నా యొక్క విషయానికి వస్తే దీనిలో పూర్తి వివరణ అనేది కొన్నిసార్లు దొరకకపోవచ్చు. కానీ అంటే దాని యొక్క చివరి అంటే సమ్మరీ అంటే దాని యొక్క ముగింపు యొక్క అంశం, చివరి అంశం ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీ మిష్నా గ్రంథంలో పేర్కొనబడి ఉంటుందండి. అయితే మనం చూడొచ్చు, మరి బాబెల్ అంటే ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి మరి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో నివసించేటటువంటి రబ్బీలందరూ కలిసి రాసిన తాల్ముద్, బబులోనియన్ తాల్ముద్ అని పిలుస్తారండి. ఈ తాల్ముద్లోను అలాగే యెరూషలేంలో ఉండి రాసినటువంటి రబ్బీలు చెప్పిన విషయాలు, వాటిని కూడా తాల్ముద్ అంటారు. అది యెరూషలేమీ తాల్ముద్ అని పిలుస్తారు. ఈ రెండింటి మధ్యన పేర్కొనబడినటువంటి విషయాల్లో కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉండొచ్చు, కానీ వాటి సారాంశం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం ఖచ్చితంగా మిష్నాలో రాయబడి ఉంటుంది అనమాట అండి. అది మిష్నా యొక్క విశిష్టత అని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. And why do we rely on the Talmud in order to understand the Mishnah? It is because they are the students of the rabbis in the Mishnah. Who understands the teacher better? The student who lived with the teacher, or somebody 2,000 years later who never knew the teacher? So it is better to understand the Mishnah using the words of the students of the Mishnah rather than try to understand the Mishnah by ourselves. One is the more humble and honest approach. The other is not intelligent. అయితే ఈ మిష్నా గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే దానికి ముందుగా ఈ తాల్ముద్ గ్రంథాలను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలండి. ఈ తాల్ముద్ గ్రంథాలు మనకు అర్థం కాకపోతే మిష్నా గ్రంథం మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి తాల్ముద్లో ఉన్నటువంటి విషయాల్లో వ్యత్యాసత కనిపించినప్పటికీ కూడా అందులో మరి వారు చెప్పిన రబ్బీలు చెప్పిన మాటలు, వాళ్ళ శిష్యులు తాల్మిద్యం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు, ఇవన్నీ కూడా ఒక పరంపరలా కొనసాగుతూ వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఎవరైనా ఒక కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏవైనా విషయాలు చెప్తే వాళ్ళ పేర్లు కానీ లేదంటే వాళ్ళ శిష్యుల పేర్లు కానీ ఈ తాల్ముద్లో ఎక్కడ కనిపించలేదనుకోండి, అది వాళ్ళ వేరే విధానంలోనికి వెళ్ళారు, లేదంటే వేరే విధానం ఉంది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క మిష్నాను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా తాల్ముదులు మనకు పూర్తిగా తెలిసి ఉండాలి, తాల్ముదులు మనం బాగా అర్థం చేసుకునేలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఎస్ సార్. Now we can continue in Pirkei Avot, but it is necessary to understand what is Pirkei Avot and why it is important if we are learning it. సో ఇప్పుడు మనం పెర్కే అవోతులోనికి వద్దామండి. పెర్కే అవోతు నేర్చుకునే ముందు అసలు నిజానికి పెర్కే అవోతు అంటే ఏంటి, పెర్కే అవోతును మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలండి మొదట. ఎస్ సార్. We learned that Antigonus of Socho learned from Shimon HaSadiq. He was the last surviving member of the court of Ezra and Nehemiah, Shimon HaSadiq. He taught that when we serve God, we should not serve God
like like a servant. We should not serve God like a servant who only serves his master in order to receive reward. అయితే ఈ యాంటిగనస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగితే సోఖో అనేటువంటి ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. అక్కడ ఆయన ఈ ఈ ఈయన షిమోన్ ద రైచస్ అంటే షిమోన్ హ సాదిక్ నీతిమంతుడైన షిమోన్ గారు దగ్గర నుండి ఈయన ఈ యొక్క ఓరల్ ట్రెడిషన్ని నేర్చుకున్నారనమాట అండి. అయితే ఈ షిమోన్ హ సాదిక్ నీతిమంతుడైన షిమోన్ గారు అంటే ఎవరునంటే ఎజ్రా నెహెమ్యా గారి కాలంలో ఏర్పడినటువంటి సన్హెద్రిన్లో చిట్ట చివరి నీతిమంతుడు అంటండి. చిట్ట చివరి వ్యక్తి, చిట్ట చివరి నీతిమంతుడు ఈయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి యాంటిగోనస్. ఈయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఏ వ్యక్తి అయితే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం చాలా చోట్ల పనులు చేస్తూ ఉంటాం. మనం పని చేసేటప్పుడు మనం ఎవరి పని అయితే చేస్తున్నామో ఆ వ్యక్తి మనకి యజమానుడు అవుతాడు. ఆ వ్యక్తి దగ్గర మనము ఏదో ఒకటి ఆశించి అతని దగ్గర మనం పని చేస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి నేను స్కూల్లో చేస్తున్నానండి. మరి నేను టోనీ బ్రదర్ దగ్గర చేస్తూ ఉన్నాను. నేను ఊరికనే చేయట్లేదు. నేను డబ్బుల కోసం చేస్తున్నాను. అలాగే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏదో ఒకటి ఆశించి పని చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ మనము తండ్రి దగ్గర చేసే పని మాత్రం, హషేం దగ్గర మనం చేసే పని మాత్రం ఈ విధంగా ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు ఈ యాంటిగోనస్ అనేటువంటి. ఎస్ సార్. Rambam writes in his commentary that this halacha, that you should serve a master not expecting a reward, but you should serve him even without expecting reward. This refers to serving God with love, that you do it like how you help your child, even though the child might not do anything for you. You do it from love. So why does it say at the end, but let the fear of heaven be on you? It is saying that yes, serve God with love, but also with fear, also with respect. అయితే రాంబాబు గారి కామెంటరీలో ఈ చెప్పబడిన మాటల గురించి మనం హష్యమును ఏ విధంగా మనము సేవించాలి, హష్యం దగ్గర మనము ఏ విధంగా ఆయన పని చేయాలి అని అంటే, ఏదో ఆశించి కాదు, ఏమీ ఆశించకుండా ఆయన దగ్గర మనం పని చేయాలి అని అంటే, ఏమీ ఆశించకుండా అంటే కేవలం ప్రేమతో మాత్రమే చేయాలి. ప్రేమ కలిగి మాత్రమే హష్యమును మనం ఆరాధించాలి, హష్యమును మనం యజమానుడిగా స్వీకరించాలి అనే విషయాన్ని రాంబాబు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అంటే కేవలం ప్రేమతోనేనండి. అంతేగాని ఏదో ఆశించి ఆయన ఏదో ఇస్తారు, నాకు అది ఇస్తేనే నేను ఆయన ఆరాధన చేస్తాను, ఇలా కాదు అనే విషయాన్ని రాంబాబు గారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. We should be very careful in how we conduct our religious services in a synagogue or at home. We should be very careful, because if we serve God only showing love and joy, but no fear, no reverence, then our children will not take God's commandments seriously. ఎస్. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం మరి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఏంటంటే, మనము హష్యముని కేవలం ప్రేమతో మాత్రమే ప్రేమించి ఆయన ఆరాధించే వాళ్ళగా ఉంటే దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ప్రేమతో పాటు మనము ఆయన మీద భయంతోనూ ఆయన మీద భక్తితోనూ మనం ఆయన ఆరాధన చేయాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అంటే భయము భక్తి అనేది మనలో లేదనుకోండి, మనలో లేకుండా కేవలం ఏదో ఆయన ఆరాధిస్తున్నాం అన్నట్టుగా ఆరాధిస్తే మన పిల్లలు మన దగ్గర నుండి ఏమీ నేర్చుకోలేరు, ఆ భయాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకోలేరు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే, ప్రేమతో ఆయన ప్రేమిస్తూ ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించాలి. అంతేకాదు ఆయన పట్ల భయము భక్తి కూడా కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. And not only our children, also us, if we only think about serving God with love and no fear, no respect, no reverence, then also we will ultimately not serve God. అయితే
మన పిల్లలే కాదు కానండి, మనం కూడా ఏం చేయాలంటే భయము, భక్తితో ఆయనకు భయపడుతూ, ఆయనను ప్రేమిస్తూ, ఆయన్ని ఆరాధించకపోతే గనక కేవలం ప్రేమతోనే ఉంటాను, ప్రేమిస్తూనే ఆరాధన చేస్తాననంటే, నాలో భయం లేదు, నేను ఆయనకి భయపడను, నేను ఆయన్ని గౌరవించను అని అంటే గనక అది మనము కూడా మన భక్తి కూడా సరైన భక్తి కాదు. మనం చేస్తున్న భక్తి కూడా సరైన భక్తి కాదు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. We see this a lot in Western countries. I do not know if you have this happening in India, but in many Western countries, including United States, now there are many churches and also some synagogues where all they talk about is love, but they never talk about commandments. They never talk about reverence for God. And what happens? Yes, it sounds nice. It sounds warm. It sounds compassionate. But the children leave because there's no substance. ఎస్. అయితే ఈ మాట ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ విధానము మా పాశ్చాత్య దేశాలన్నింటిలోనూ ఉందండి. చాలా దేశాల్లో ఈ విధానం ఉంది. కేవలం ఏదో ఆరాధన చేస్తారు తప్ప ఆయనకు భయపడరు, ఆయనను గౌరవించరు. మరి ఇండియాలో ఎలా ఉందో నాకైతే తెలియదు కానీ మా పాశ్చాత్య దేశాలన్నింటిలో కూడా ఆయనంటే భయం ఉండదు, ఆయనంటే గౌరవం ఉండదు. అందుకనే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఏవో కలబులు కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించడానికి కానీ, ఆయన యొక్క ఆ యొక్క ఆజ్ఞల గురించి నేర్పించడానికి కానీ, వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పించడానికి కానీ వాళ్ళు ఇష్టపడరు. ఆ భయం వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఏమవుతారనంటే భక్తి మార్గంలో కొనసాగకుండా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎస్ సార్. The same God who gave us the Torah is the God who created nature and the universe. The universe has laws of nature. So also in the spiritual Torah, there are laws. If God is the same God who created nature and the same God who created Torah, then he will be consistent. If he created laws in nature, then he creates laws in religion, in Torah. It is not chaos. ఎస్. అయితే మనం చూస్తే గనక ఈ ప్రకృతిని వీటన్నిటిని కూడా తయారు చేసినటువంటి ఎలోహిమే, మరి తోరాను ఇచ్చిన ఎలోహిం కూడా ఆయనే. ఈ ప్రకృతిని వాటన్నిటిని కూడా తయారు చేసినటువంటి ఈ హషేం వారే మరి తోరాను ఇచ్చినటువంటి వారు కూడా ఆయనే. కాబట్టి ఈ ప్రకృతికి ఈ సహజ మరి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ కూడా కొన్ని ఆజ్ఞలు ఉంటాయండి. వాటన్నిటికి వాటన్నిటిని పాటించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి. అలాగే మనల్ని తయారు చేసిన తండ్రి కూడా మనకి తోరా ఇచ్చారు. ఆ ప్రకృతిని తయారు చేసిన తండ్రే తోరాని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క ఆజ్ఞలు ఎందుకు ఉండవు? కాబట్టి మనం కూడా వాటిని పాటించవలసిన వారమై ఉన్నామని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. Because in many Western countries, they only emphasize love about God and God's love for us, and they never talk about the commandments. Because of this, they are so merciful. I say it jokingly. It is like mercy. So merciful that the women will come to church, even women who know a lot about the Bible, but they come to church with just a string on their shoulder. No sleeves, no sleeve at all, only a string. And you see almost everything in the church, and their dresses. If they wear a dress, it's halfway up the leg from the knee, halfway up. If they wear pants, it is extremely tight because this is love. Love doesn't make judgments, right? No judgments, only love. What happens because of this love? So now a man who is having argument with his wife sees this other woman, she looks really nice, and then things go down and families get destroyed. One thing leads to another because of love. Yeah. This is not love.
ఎస్. అయితే దేవుని మీద ప్రేమతో వెళ్ళడము, దేవుని మీద ప్రేమను మాత్రమే కలిగి ఉండడం అంటే, పాశ్చాత్య దేశాలు ఏం జరుగుతదనంటే, మరి ఫారిన్ కంట్రీస్‌లో ఏం జరుగుతదనంటే, చర్చెస్‌లో ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటదండి ఈ విధానం. ఈ ప్రేమ అనే విధానం. దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టని చర్చికి వెళ్తా ఉంటారు. వాళ్ళెలా వెళ్తారంటే, మరి లేడీస్ అయితే మరి ఈ యొక్క చేతులు ఏమి ఉండవు. ఇక్కడ ఏమి వస్త్రాలేమి ఉండవండి. చిన్న తాడు లాంటిది ఒకటి కట్టుకుంటారంతే ఇలాంటిది. అలాగే వెళ్తూ ఉంటారు. కొన్ని చోట్లయితే కొంతమందయితే మరి చిన్న నిక్కర్ లాంటివి వేసుకొని కూడా చర్చిలకి వెళ్తా ఉంటారు. ఇలా వెళ్ళడం అనేది దేవుని మీద ప్రేమతో వెళ్తున్నారు. అంతే తప్ప భయముతో అయితే వెళ్ళట్లేదు. దేవుని మీద భయమైతే వాళ్ళు ఒళ్ళంతా కప్పుకొని త్వరలో ఎలాగైతే ఆజ్ఞాపించబడిందో అలా వెళ్తారు. కానీ మోస్ట్‌లీ చర్చెస్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటారంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగానే చిన్న చిన్న కురచ దుస్తులు వేసుకొని చర్చికి వెళ్ళడం, చర్చిలో ప్రార్థన చేసుకోవడం. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హషయం మీద భయం అనేది లేకుండా ఉంటదండి. ఎప్పుడైతే హషయం మీద భయం ఉండదో కేవలం ఆయన మీద ప్రేమతో మాత్రమే చర్చికి వెళ్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళేమవుతారంటే వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా సర్వనాశనం అయిపోతూ ఉంటాయండి. ఎందుకనంటే తన భర్త చూస్తాడు. ఈ ఈ తను తన భార్య వెళ్ళే విధానం చూస్తాడు. ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరైనా మరి ఇంకా అందంగా తయారై వచ్చిందనుకోండి చర్చ్‌కి. ఆవిడ బాగుందనుకోని ఆవిడ వెంట వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు ఈమె పిల్లలను అనాథలైపోతారు. ఈ విధంగా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయి. అమెరికా లాంటి మరి మరి ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ విధమైన సంస్కృతిని కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి కేవలం ఏంటంటే దేవుని మీద ప్రేమతో చర్చికి వెళ్తున్నాం అనుకుంటున్నారు తప్ప ఆయన ఆజ్ఞలను వాళ్ళు నేర్చుకోవట్లేదు. కాబట్టే కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయండి. యెస్ సార్. The same is true for men. A man, maybe he gets drunk every night. Maybe he's always smoking cigarettes around his wife and children. And if they make a comment about it, if you love me, you will accept this. If you love me, it's not a problem. But because the man is always drinking, or he is always smoking, or he does not take care of his hygiene, maybe he's always stinking because of the cigarette or because of not using soap to clean himself. And then because he only wants love with no requirements, love with no standards, then his wife says, maybe I can find a better husband. Maybe I can find a better husband. And you know what? She should not cheat on her wife. She should not cheat on her husband. But you can understand why she wants another man. So Yes, the sir. responsibility is not only on the woman, it is also on the man. అయితే ఈ విధానము స్త్రీలలోనే కాదు గానీ మరి మగవాళ్ళలో కూడా కనిపిస్తదండి. అమెరికా లాంటి పాశ్చాత్య దేశాలు ఏం జరుగుతదనంటే మగవాళ్ళు కూడా మరి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మందు తాగేసి ఇంటికొస్తా ఉంటారు. కొంతమంది సిగరెట్లు తాగి ఇంటికొస్తా ఉంటారు. వాళ్ళ భార్యలతోటి ఏం చెప్తున్నారంటే, "నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తే నేను చేసేవి అంటే నన్ను ప్రేమించు తప్ప నేను చేసే పనులను ద్వేషించుకు" అని చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి నిజంగా వారి భార్యలు వాళ్ళని ప్రేమిస్తే ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటే అలాగే వదిలేసేయాలి. వాళ్ళు మందు తాగి వస్తే మందు తాగి వచ్చినట్టుగానే వదిలిపెట్టేయాలి. అలా వదిలేస్తేనే ఆ భార్య ఆ భర్తను ప్రేమించినట్లుగా వాళ్ళు పరిగణిస్తారు. కానీ ఆలోచించండి తర్వాత ఏం జరుగుతదనంటే కనీసం వాళ్ళు తాగి పడిపోయినా, లేకపోతే వాళ్ళు ఒళ్ళంతా కంపు కొట్టి ఉన్నా, ఈ స్త్రీ ఆ వ్యక్తిని శుభ్రపరచడానికి కనీసం అతనిని కడగడానికి కూడా ఇష్టపడదు. అటువంటప్పుడు ఏమవుతాయి? కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోవా? ఆలోచన చేయండి. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తే నువ్వు నన్నుగా ప్రేమించు అని చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది. ఈరోజు కూడా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సమాజాల్లో చాలామంది ఇలాగే ఉంటూ ఉంటారండి. రోజు తాగేసి వస్తూ ఉంటారు. "నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నన్నేమనొద్దు" అని అంటాడు. భర్త ఏమనంటాడు. కానీ భార్య ఏం చేస్తదనంటే చూస్తది. కొన్ని రోజులు చూసి తర్వాత ఇంకొక మంచి వ్యక్తిని మరి కట్టుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటది. కాబట్టి ఇతన్ని వదిలేస్తది. ఇలాగే కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయండి. కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు కేవలం దేవుని మీద మరి ప్రేమను మాత్రమే కలిగి ఉన్నారని గాని భయము, భక్తి లేరు.
వీళ్ళకి లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించరు. అందుకని. ఎస్ సార్. Tell them love is patient. Love does forgive. Love is forgiving. Love is kind. Love is compassionate. Love does not become angry quickly. But love also has standards. Love also has standards. Love also has limits. అయితే ఈ ప్రేమ అనేది నిజానికి చాలా మంచిదండి. అది ఒక గొప్ప దయ కలిగింది, కరుణ కలిగింది, మరి కృప చూపించేది. అన్ని విధాలుగా ప్రేమ ఉంటే ఇవన్నీ మనం చూపించాలి. నిజమే, కరెక్టే, కాదనట్లేదు. కానీ ప్రేమ అనేది చోట వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ కూడా ఉంటాయండి. అవి ఏమిటి అని అంటే వాటిని తెలుసుకోవాలి మనం. అవి లేకపోతే ఈ ప్రేమ అనేది వాళ్ళ మధ్యన ఉండదు. ఎస్ సార్. Love is forgiving, but also has conditions and limits between husband and wife, between children and parents, but also between us and God. That is why God says many times in the Torah that you shall love me and keep my commandments, because keeping commandments cannot be separated from loving God. ఎస్. అయితే నిజానికి ప్రేమ అనేది క్షమించడము మంచిదే. క్షమించడం వలన ప్రేమ పుడుతుంది, ప్రేమ వర్ధిల్లుతుంది. కానీ క్షమించడంతో అయిపోదండి. తర్వాత కొన్ని నిబంధనలు కూడా ఉంటాయి, కొన్ని కండిషన్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రేమలో. క్షమించడం ఒకటే కాదు, భార్యాభర్తలకు మధ్యన మరి కండిషన్స్ ఉంటాయి, మరి తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకి మధ్యన కండిషన్స్ ఉంటాయి, అలాగే మనకును దేవునికి మధ్యన కూడా కండిషన్స్ ఉంటాయి. అందుకని తోరాలో చాలా చోట్ల ఏమని ఉంటుందంటే, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలను పాటించండి, మీరు నన్ను ప్రేమించండి, నా ఆజ్ఞలను పాటించండి అని ప్రేమతో పాటు ఆజ్ఞలను కూడా అటాచ్ చేసినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే, ప్రేమ అంటే క్షమించడం ఒకటే కాదు, కానీ దానితో పాటు ఉన్నటువంటి నిబంధనలు, కొన్ని కండిషన్స్, కొన్ని ఆజ్ఞలు కూడా ముడిపడి ఉంటాయి. ఈ ఆజ్ఞలు లేనిదే అది నిజమైన ప్రేమ కాదు. ఎస్ సార్. If you say that you love your wife, or that you love your husband, or that you love your children, but you never forgive them, you're never patient with them, you never listen to them, then you do not love them. అయితే మీరు గనక మీ భర్తల్ని ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, లేదా మీ భార్యలను ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, లేదంటే మీ పిల్లలను ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, మీరేం చేస్తారనంటే వాళ్ళ మీద మరి వాళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోండి, వాళ్ళని మీరు ఏమి మరి కలుగు చేసుకోవట్లేదు అనుకోండి, వాళ్ళని నిర్దాక్షిణ్యంగా అలా వదిలేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు వాళ్ళని నిజంగా ప్రేమిస్తున్నట్టు కాదు. మీ ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ కాదు. ఎస్ సార్. But if you love them, also like if you love God and you keep his commandments, do not think that loving your family or loving God means you never make mistake. Love does not mean you never make a mistake. Loving God and keeping his commandments, just like loving your family and taking care of them, in both of these, it means that you put it as the highest importance and that you do your best, but it does not mean you do more than you are able. బరూక్ హషేమ్, వండర్ఫుల్ సార్. అయితే సహోదరులారా, మీరు నిజంగా ఎవరినైనా ప్రేమిస్తున్నట్లయితే వారిని మీరు ఏం చేయాలంటే, వాళ్ళు ఎలా ఉంటే అలా మీరు వదిలేసి వాళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేయడం కాదండి ప్రేమ అంటే. ప్రేమ అంటే ఏం చేయాలంటే వాళ్ళని పట్టించుకోవటం, వాళ్ళ కోసం మీరు ఆలోచన చేయటం, వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా మనం ఉండడం. అదే పరమతండ్రి కూడా కోరుకుంటున్నారు. హషేం కూడా ఏమంటున్నారంటే, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్లయితే నా ఆజ్ఞలు పాటించండి అంటున్నారు. అంటే ఆయనకి నచ్చినట్టుగా మనం ఉండటం, అదే ప్రేమ అంటే. అందుకని ఎవరినైనా మనం ఒక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నామంటే ఆ వ్యక్తిని గొప్పగా మనం చూడాలి, ఆ వ్యక్తి యొక్క ఉన్నత స్థితిని మనం చూడాలి.
అది మనం ప్రేమించడం అంటే, నిజమైన ప్రేమ అంటే అది. ఎస్ సార్. In the same way that we must be very careful to not love God with a fake love, we must be careful to not love God without reverence. It is equally important that we do not teach our husband or wife, we do not teach our children only fear of God, only the heavy seriousness, but you must have a balance. అయితే మీరు మీ భర్తల్ని ప్రేమించడం, లేదంటే మీ భార్యలను మీరు ప్రేమించడం, ఇది ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ప్రేమించడంతో పాటు ఒక సమన్వయంగా మనం ఏముండాలంటే బాధ్యతలను కూడా కలిగి ఉండాలి. అందుకనే రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు మరి వ్యర్థమైన ప్రేమ అంటే కపటమైన ప్రేమతో దేవుని ప్రేమించకండి. కపటమైన ప్రేమతో దేవుని ప్రేమించకండి. ఒకవేళ మీరు నిజంగా దేవుని ప్రేమించాలనుకుంటే, నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పడం కాదు గానీ, ఆయన చెప్పినట్లుగా ప్రేమతో పాటు భయము, భక్తిని కలిగి ఉండండి. ఇదే కదా! భార్యలు, భర్తలు ఉంటారు. మీ భార్యలను మీరు ప్రేమిస్తున్నారంటే, వాళ్ళని అంటే నిజంగా ప్రేమించగలగాలి. నిజంగా ప్రేమించడం అంటే ఏంటంటే, వాళ్ళకి గౌరవించాలి. వాళ్ళ యొక్క మరి ఉన్నత స్థితిని మీరు ఆలోచించగలిగేలా ఉండాలి. అందుకనే పరమ తండ్రిని ప్రేమిస్తున్నారు అనంటే, మరి వ్యర్థమైన ప్రేమ కాదు గానీ, నిజమైన ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. ఆ విధమైన నిజమైన ప్రేమ ఉన్నప్పుడు, మనము పరమ తండ్రి చెప్పిన ఆజ్ఞలను కూడా మనం పాటిస్తాం. ఆజ్ఞలను అంటే భయము కలిగి, ఆయనను గౌరవిస్తూ, ఆ విధంగా అప్పుడు ప్రేమను చూపించడం అనేది ఇది నిజమైన ప్రేమ. యెస్ సార్. In the same way that if our religion is always only love, 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 and no respect, no standards, then our children will not take religion of Torah seriously. The same is true if we are always very serious, no smiles, no joy, no laughing. Everything is always very serious and very sad, very depressing. If all you have is the fear, then you are teaching your children to not fear God. If you only show love, then your religion will have no value. If you only show fear, then your children will not want the Torah. అయితే మీలో ఎవరైనా సరే దేవుని మీద ప్రేమతో కాదు గానీ, దేవుని మీద భయముతో ఉండాలి. భయము అని మీరు కలిగి ఉండి, మీ పిల్లలకు నేర్పించాలని అనుకున్నప్పుడు, మీరు భయము మాత్రమే కలిగి ఉంటే, అప్పుడు మీ పిల్లలు మీ నుండి ఏమి నేర్చుకోరండి. మీ పిల్లలు అసలు మీరు నేర్చుకుంటున్న తోర దగ్గరికి కూడా రారు. ఎందుకనంటే మీరు ఎల్లప్పుడూ మరి మీ ముఖంలో ఒక నవ్వు లేకుండా, ఒక సంతోషంగా మీరు ఉండకుండా, మీలో ప్రేమ లేకుండా, కేవలం భయము, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలని ఒక స్ట్రిక్ట్‌గా, ఒక కోపముతోను, లేదంటే ఒక భయం, మనం మాత్రం కేవలం భయమే కలిగి ఉండాలని పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించి, లేదంటే పక్క వాళ్ళని ప్రేమతో చెప్పలేకుండా, కేవలం ఈ కఠినంగా ఉండడాన్ని బట్టి మీరు చెప్తున్నట్లయితే, మీరు ఉంటున్నట్లయితే, మీ పిల్లలు మీ నుండి ఏం నేర్చుకోరు. పైగా మీరు అలాగా అంత స్ట్రిక్ట్‌గా ఉండడాన్ని బట్టి మీ పిల్లలు ఏమవుతారంటే తోర నుంచి దూరం అయిపోతారండి. కాబట్టి కేవలము భయం మాత్రమే కలిగి ఉండాలి అనే విధానము కాదు. కేవలము ప్రేమ మాత్రమే కలిగి ఉండాలనే విధానం కూడా కాదు. రెండింటిని సమన్వయంగా అంటే సమానముగా బ్యాలెన్స్ చేసుకునే విధంగా మనం ఉండాలని చెప్తున్నారు. యెస్ సార్. If most of the time your children see the parents, see you the parents, if most of the time when your children see you praying or reading Torah, they see that you are not patient with them, they see that you get upset or angry, then your children will not want to keep Torah. మీరు గనక అస్తమాను తోరా చదువుకుంటూ,
కేవలం మరి ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ మీ పిల్లల్ని పట్టించుకోకుండా చాలా సీరియస్గా మీరు చాలా కోపంగా ఇలాగే ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు కూడా మీ పిల్లలు మీ నుండి ఏమి నేర్చుకోరు. పైగా మీ పిల్లలు ఏమవుతారంటే త్వరకు దూరం అయిపోతారనమాట. కాబట్టి ఇంత సీరియస్‌గా అంత అంత స్ట్రిక్ట్‌గా అలా అలా కూడా కాదు గానీ, భయముతోని కాదు గానీ, ప్రేమతో కూడా మీరు మరి ఉన్నప్పుడు మీ పిల్లలు మీ నుండి చాలా నేర్చుకుంటారనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. యెస్ సార్. If any time your child tries to pray or tries to read, whether it is in Hebrew or whether it is Telugu or Hindi, does not matter. If most of the time it is criticism and not encouragement, your child will not do better. They will do worse. And when they are older, they will not love you the maximum that they could love you. అయితే మీరు ఎంతసేపు హిబ్రూలోను, తెలుగులోను లేదంటే హిందీలోను మీరు ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి, అలాగే ఉండిపోతూ ఉన్నారనుకోండి, మీ పిల్లలు ఆ విధానానికి అలవాటు పడరు. ఆ విధంగా స్ట్రిక్ట్‌గా ఉండడాన్ని చూసి వాళ్ళు భయపడిపోతారు. అంటే మీరు గనక ఇలాంటి స్ట్రిక్ట్‌నెస్‌లో మీరు ఉంటే మీ పిల్లలు మీ నుండి ఏమి నేర్చుకోలేరు. కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అంత స్ట్రిక్ట్‌గా మరి ఉండడానికి లేదా మీ పిల్లల్ని ఉండమని మీరు నేర్పించడానికి కూడా అలా చేయకూడదు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. యెస్. యెస్ సార్. When you keep Shabbat or when you pray or learn Torah, you need to try to make it fun for your children or fun for your wife. This way, they will understand that the true service of God brings joy and peace in the world. ఆమేన్. అయితే మీరు ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటి మాటలను బట్టి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఒకవేళ మీరు గనక మీ మీరు మీ భార్యతోనూ లేదా మీ పిల్లలతోనూ షబ్బాతును పాటించాలనుకుంటున్నప్పుడు మీరేం చేయాలంటే వారితో కొంత సంతోషంగా, సరదాగా, నవ్వుతూ, చక్కగా వారికి ఆనందాన్ని ఇచ్చే విధంగా మీరు సంతోషంగా ఉండగలిగినప్పుడు, సంతోషంగా ఉంటూ షబ్బాతును లాంటి ఆజ్ఞలను మీరు పాటించగలిగినప్పుడు అది మీకు చాలా ఆశీర్వాదకరం అవుతుందండి. యెస్ సార్. When you are teaching your children Torah, the Bible, or prayers, do it with songs. Sing with your children. If you do not know how to sing, then you can play songs from the internet. You can play songs from your friends. Ask your friends to send you songs. Ask your friends, what do you play for your children? What music do you share with them to make them love Hashem and be happy? అది ఒకవేళ గనక మీరు షబ్బాతు చేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే మీరు ప్రార్థనలు చేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే మీరు తోరాను లేదా బైబిల్‌ని చదువుతున్నప్పుడు, మీరు సీరియస్‌గా కాకుండా సరదాగా మీ పిల్లలతో పాటలు పాడించడం, లేదంటే చక్కని మ్యూజిక్ వాయించమని చెప్పడం, లేదంటే మీకు పాటలు పాడడం రాకపోతే ఇంటర్నెట్‌లోకి వెళ్ళి పాటలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని, ఆ పాటలు వింటూ మీరు చక్కగా డాన్సులు వేస్తూ అలాగూ మీరు చేయగలిగినప్పుడు మీ పిల్లలు కూడా షబ్బాతు అనేసరికి ఒక గొప్ప సంతోషం వాళ్ళకి వస్తదండి. ఈ విధంగా ప్రేమతో అంటే సంతోషంతో, ఆనందముతో ఈ ఆజ్ఞలు పాటించే విధానము మన పిల్లలకు మనం నేర్పాలని చెప్తున్నారు. యెస్ సార్. When a child hears, now we are going to pray, now we are going to the synagogue, now we are going to learn Torah, they should be excited. If when you say we're going to the synagogue or we are going to learn Torah, if they become scared, there is a problem. And the problem is not the child. అయితే మీరు మీ పిల్లలని సెనగోకు వెళదాం రండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం రండి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు సంతోషంతో అబ్బా! చాలా బాగుంది. మనం వెళ్దాం పదండి సంతోషంగా ఉంటది అనే విధంగా వాళ్ళు
పరిగెత్తుకుంటూ మీ దగ్గరికి రావాలే తప్ప సెనుగోకు వెళదాం రండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం రండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు భయపడి పారిపోయే విధంగా ఉండకూడదని చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్. We should also remember not every child is the same. What makes one of your children happy maybe will not make another child happy. So God wants us to think. God wants us to use our brain. If one child is happy easily, but the other child is not, it is your duty as a parent to ask the child or figure out what is the problem. Because the child is only a child. He may not know how to explain. So you have to be patient. But know that not every child is the same. Not every child learns in the same way. అయితే పిల్లలందరూ ఒకే విధంగా ఉండరండి. ఒకేలాగా నేర్చుకోవడానికి, ఒకేలాగా ఉండడానికి పిల్లలందరూ కూడా ఒకలాగా ఉండరు. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఇటువంటి విషయాలు షబాత్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు లేదంటే సిద్ధూరు ప్రార్థనలు చేయాలన్నప్పుడు పిల్లలు ఆసక్తి చూపించట్లేదు అని అంటే కొంతమంది వెంటనే చూపిస్తారు, కొంతమంది చూపించలేకపోతారు. వాళ్ళ పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళు సరిగ్గా మనకి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి భావాన్ని మనకు వ్యక్తపరచలేరు, మనతో చెప్పుకోలేరండి. కాబట్టి మనం వాళ్ళని ఏం చేయాలంటే మనము ఓపిక కలిగి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైంది నీకు, ఏమైంది నాన్న, నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం కావాలి నీకు చెప్పు అని చక్కగా అడిగి ఆ పిల్లలను సంతోషపరిచేవారుగా. లేదంటే మన పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటున్నారు అని అంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళను ఎవరైతే సంతోషంగా ఉండకుండా ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళను సంతోషపరిచే విధంగా మన పిల్లలను సిద్ధపరచాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఎస్ సార్. Hashem commands us that we should walk in his ways. That means the way he forgives us, we should forgive our children and our husband and wife. And if we forgive our children, if we are patient with our children, then our children will be grateful to us and will love us the same way that we love Hashem. ఆమేన్. అయితే హషేమ్ మనకి ఏం చెప్పారంటే మీరు మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోండి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదు మీ పిల్లల్ని ప్రేమించండి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము మన పిల్లల్ని ప్రేమించాలి. ప్రేమించి వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టాలండి. అలా పెట్టినప్పుడు మనము వారికి ముందుగా ఏం చేయాలంటే క్షమించాలన్నమాట. అందుకని హషేం కూడా మనల్ని మనమైతే మన పిల్లల్ని లేదంటే మన భర్తల్ని లేదా మన భార్యల్ని ఎలాగైతే క్షమించి వాళ్ళని ప్రేమించి వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నామో అదేవిధంగా హషేం కూడా మనల్ని ప్రేమించి మనల్ని క్షమించి మనల్ని ప్రేమిస్తారు. ఎస్ సార్. So we learned today from Pirkei Avot that serving God only with love but no standards, serving God only with love but no fear, this is not love. సో ఈరోజు ఈ పెరికిపోతున్నటువంటి గ్రంథంలో నుండి మనం నేర్చుకున్న అంశం ఏంటంటే దేవునిని సేవించటం, ఎలోహింని సేవించడం అంటే కేవలం భక్తితో సేవించడము అంటే విలువలు లేకుండా ఆయన యందు భయం లేకుండా దేవుణ్ణి కేవలం ప్రేమిస్తున్నాం అనేది అది నిజమైన ప్రేమ కాదు. అది ఒక ఫేక్ లవ్ అంటే వ్యర్థమైన ప్రేమ, కపటమైన ప్రేమ అంతే తప్ప నిజమైన ప్రేమ కాదు అని నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మనం. ఎస్ సార్. We also learned that serving God only with fear, if we serve God only with fear, so that anytime we think of God, it is something depressing or something that makes our children afraid. This is not true fear of God, because this fear of God makes children not care about God. This is not fear of God. రెండో విషయం ఏం నేర్చుకున్నామంటే కేవలం దేవుని మీద భయముతో, కేవలం దేవునికి భయపడడం ఒకటే దేవుణ్ణి సేవించడం కాదు. ఒకవేళ ఎందుకనంటే మనం కనుక కేవలం భయపడుతూ మాత్రం ఉంటే కనుక అది మనల్ని కృంగదీస్తుందండి. కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి కృంగుబాటు కలిగినది దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అనేది అది నిజమైన ఆరాధన కాదు అనే విషయాన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ఎస్ సార్. We serve God to
to the best of our ability, and we keep Torah properly, when we are not serving for reward, but we are also not serving God to avoid punishment. Instead, we are serving God because we have knowledge and we know in our heart and in our mind that God is great and He is worthy. కాబట్టి మనము ఎలోహింని ప్రేమించడము, దేవుని ప్రేమించడం అని అంటే భయముతోనూ అలాగే భక్తితోనూ ఆయనందు మనము ఆయనను సేవించడం మాత్రమే, ఆయన ఆరాధించడమే అనే విషయాన్ని గుర్తెరగాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎలోహిం యందు భయము, భక్తి రెండు కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం చేసేటటువంటి ఆరాధన నిజమైన ఆరాధన అవుతుంది. అందుకని అప్పుడు మనము ఈ యొక్క మైండ్, సోల్ కూడా ఏమవుతుందనంటే సరైన కండిషన్‌లో ఉండి మనము నిజంగా హషేమును ప్రేమించే వారుగా ఉంటాం. నిజమైన ప్రేమ, హషేం పట్ల నిజమైన ప్రేమ కలిగిన వారుగా మనం ఉంటాం అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం. యెస్ సార్. So, from the knowledge of God comes the love of God, the pure love of God, and the fear of God, the healthy fear of God. These come from knowledge of God. అయితే మనం ఎప్పుడైతే ఇలాగూ ఆయన యందు జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకుంటాము, ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవడం వలన జ్ఞానం వస్తుంది. ఇలాంటి జ్ఞానంతో మనం ఎప్పుడైతే నిండుకొని ఉంటామో ఆయన యందు భయం కలిగి ఉంటాము. ఎస్ సార్. If a beautiful woman does not have to beg the man to want her, all the more so it is true if we understand how beautiful God is. Not in a form, not in a body, but if we understand how beautiful, how amazing God is, the same way that the woman does not have to, the beautiful woman does not have to convince the man to want her. If we open our eyes and see how great God is, we do not need reward and we do not need punishment in order to serve God. అయితే ఒక అందమైన స్త్రీ ఒక మగవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చాలా అందంగా ఉన్నాను కదా చెప్పు నువ్వు అని చెప్పదండి. అలాగే హషేం కూడా చాలా మంచివారు, చాలా అందమైన వారు ఆయన అంటే మనమే హషేమును చూసినప్పుడు అంటే ఆ విధమైన జ్ఞానంతో మనం నిండుకున్నప్పుడు ఆయన అంత అందంగా మనకు కనిపిస్తారనమాట. అప్పుడు అందుకనే హషేం అంత మంచివారు అని మనం చెప్పగలుగుతాం. ఎస్ సార్. Maimonides, Rambam taught that the knowledge of God comes from Torah and from the universe, not only from one, but from both. We cannot know Torah without learning about the world. So you need Torah and science. We should not be afraid of science, of education. When you learn about the universe, when you learn about molecular biology, when you learn about the stars, this will make us know the one who created them, and it will fill us with amazement and love, and we will naturally want to serve him. అయితే రాంబాబు గారు తన యొక్క వ్యాఖ్యానంలో ఏం చెప్తున్నారంటే తోరా ఈ యొక్క జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతూ తోరాయే జ్ఞానం అని కాదు కానీ తోరాను మరియు ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని ఈ యొక్క విశ్వాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఈ రెండు కలిస్తేనే మనకి ఆ యొక్క నాలెడ్జ్, ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. తోరా మరియు ఈ ప్రపంచం ఈ రెండింటిని మనం సరైన విధానం అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడే జ్ఞానం అనేది మనకు అవలంబిస్తుందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తాను. అంతేగాని ఏదో గొప్ప గొప్ప సబ్జెక్టులు మాలిక్యులర్ బయాలజీ లేకపోతే ఈ స్టార్ల గురించి వాటి గురించి నేర్చుకోవడమే జ్ఞానం కాదు అనే విషయాన్ని రాంబాబు గారి వ్యాఖ్యల్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. సార్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 11 I know. I finished. Does anybody have any question? సో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? I have one. May I? Bachavod. Of Yes, course, yes. of course. Yeah, as you said, the last part of the Mishnah is nothing but the decisions taken by the sages and accepted by the Jewish people, right? Correct. Yeah, if I'm not wrong, this is from the first level of authority, right? I did not understand your last sentence. I did not understand.
So the decisions and which are accepted by the Jewish people and made by the sages are from the first level of authority, like who are Yes, sitting at the yes, yes. right? By first, when you say first level of authority, you mean highest level of authority. Yes? Yes, yes, yes. The source from God, we can say that, right? When it comes directly from the scholars of Israel, when they sit together and vote together in the place that God chose. Only then At the does it have authority by God's direct commandment. Yeah. Okay. Okay. Thank you, brother. You bet. My pleasure. Thank you for your question. And my point about the Talmuds is that even when the scholars of Israel are not in the place that God chose, they still have authority, but the authority is not coming by the direct commandment of God. That is when they are not in the place that God chose. When they make decisions, when they are not in the place that God chose, their authority comes from practical necessity and from the acceptance of the Jewish people accepting their decisions. That is only when they are not in the place that God chose. Like the sages of the Talmud, who the Romans removed from the temple. It was not their choice. The Romans kicked the scholars of Israel out of the temple. So they lost their divine level of authority, but there is still a practical need to have leaders of the country, of the nation of Israel. So we still listen to them. But after the sages of the Mishnah, then all the scholars became separated and scattered. That is why the Mishnah is so important. It is the last time that all the scholars of Israel gave instruction to the Jewish people. May God restore our sages like of old. Be'ezrat Hashem. In our days. Amen. Amen. With love and reverence together. With love and reverence together. Thank you, guys. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Can you close our meeting with a short prayer? Sure, sir. Sure, sir. My brother will do that. Okay. He's Yosef Israel. He's Yosef Israel, and he's our elder. I mean, okay. He's the congregation leader. Yofi. Congregation leader. Yofi. Thank you. Can I pray in Telugu? Yes, yes. You are praying only. You are praying to the God of Israel and to know, to be clear, because I see it says Messianic Synagogue. So I want everybody to know, when you pray, you are not praying to Jesus, correct? Yes, sir. We never pray to Jesus, Yeshua. We always pray to Hashem. Hashem, who has no image. I know this because I talked to you before, but I am saying it for the video. Correct? Yes, sir. God has no image. So we pray to our Father who is most worthy. Go ahead. Sarvonatara Sarvadhikari Jivadipati Jivamgala Tandri భూమి ఆకాశములను సృజించిన సృష్టికర్త అబ్బా దునయేశ్వర తమ పరిశుద్ధమైన నామమున బట్టి తమ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ దినమున ఈ విధముగా తండ్రి నాన్న తండ్రి మీ యొక్క తండ్రి నాన్న తండ్రి నాన్న కుమారుడైన తండ్రి రబీ యోసెఫ్ గారి ద్వారా తండ్రి మేము తండ్రి మిషనాలో ఉన్న పెరికి అవతును తెలుసుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యమును బట్టి మీ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. నాన్న మేము తెలుసుకున్న విషయాలు మా హృదయాల్లో దాచుకుని అవి గ్రంథస్థం చేసుకుని మేము కూడా తండ్రి వాటన్నిటిని అనుసరించేవారుగా ఉన్నట్లుగా మాకటి జ్ఞానమును వివేచన మాకు దయచేయండి తండ్రి. నైనా తండ్రి ఈ యొక్క నాన్న తండ్రి పెరికి అవతును వివరిస్తున్న తండ్రి నీ యొక్క తండ్రి బిడ్డను మరి దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, మీ కృపా కాపుదల మరి నీ బిడ్డకు దయచేయండి తండ్రి. అదేవిధంగా తండ్రి ఈ యొక్క తండ్రి నాన్న యూదుల గ్రంథాలైన తండ్రి మరి నాన్న మిషనరీను తండ్రి దాంట్లో ఉన్న పెరికి అవతును తెలుసుకునే భాగ్యం మాకు దయచేసినందుకు స్తోత్రం తండ్రి. ఇంకను మేము లోతుగా తెలుసుకుని నేనా తండ్రి మిమ్మల్ని తండ్రి ఆరాధించేవారుగాను మిమ్మల్ని సేవించేవారుగాను మీకు ఇష్టలుగా మేము ఉండేలాగా మమ్మల్ని సిద్ధపాటు చేయండి తండ్రి. నేను కూర్చొని ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించి ఆస్వాదించండి తండ్రి.
మీ కృపా కాపుదలు మా అందరికీ దయచేయమని, రాత్రి గల సుఖనిద్ర దయచేయమని, మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందమని, సమస్త మహిమ ఘనత మీకు ఆరోపిస్తూ మా రక్షకుడైన మెస్సీ వారి నామమున అడిగిబడి కొంచెం పరమ తండ్రి, ఆమేన్. Amen. Tis kula mitzvot. Thank you, my brothers. You have a blessed week. Shavua tov. Shavua tov. Shabbat tov, sir. Shavua tov, sir. Thank you, sir.